सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जीओ। एक ओंकार सतगुर प्रसाद तीजा अध्याय प्रारंभ। दोहरा। हाथ तृतीय अध्याय में 8 श्लोक उचार। वर्णे महिमा काल की सुनो जनो और तार। हाथ तृतीय अध्याय में। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। धन धन सतगुरु श्री गुरु नानक देव महाराज जी की कृपा सदका विराग शतक ग्रंथ की आप विचार कर रहे हैं। अज तीसरा अध्याय प्रारंभ कर रहे हैं। एक जो अद्वैत परमात्मा ओंकार सर्वदा प्रकाशक सतगुरु की प्रसाद की कृपा करके ऐसा परमेश्वर प्राप्त होता है। तीजा अध्याय आरंभ होता है। दोहरा चारते हुए लिखते हैं। अथ तृतीय अध्याय में अथ कही हुण तृतीय तीसरे अध्याय के विच 8 श्लोक उचार। 8 श्लोक जोड़े उच्चारण करांगे ते 8 श्लोक उच्चार करके वर्णे महिमा काल की जो कालन को काल महाकालन को महाकाल अंत काल जग को सब काला नाम काल ताते जग डाला। ऐसा जो काल पुरख आ जो सब का ही काल आ उस काल पुरख की महिमा वर्णे की वर्णन करांगे। महिमा वर्णन करते हाँ। सुनो जनो और धार। इस महिमा नूं हे जनो सज्जन पुरुषो सुनो किदां हिरदे विच धारण करके जां भी सुनो ते हिरदे विच धारण भी करो। क्योंकि हिरदे विच धारण कीते दा ही फल प्राप्त होंदा है। नहीं तो एक कान सुनिया ते दूजे थां दूजे कान ने कट दिता उहदा कोई फायदा नहीं है। आथ तृतीय अध्याय में कई थावां ते इत्थे पाठ आब भी कीता। आब तृतीय अध्याय में गल इक्को बनदी है। आथ आब आथ मुख पाठ आ आब दूसरा पाठ समझ लो। आथ तृतीय अध्याय में कहते भी दूसरे अध्याय के पिछों तीसरे अध्याय के विच हुण जिहड़ा 8 श्लोक उच्चारण करके 8 श्लोकां नूं अपने मुख विच रख करके मुखों उच्चारण करके सारे जीवां दी मूर्खता ते जिहड़ा है उहदा खंडन करते हुए ते परमेश्वर की उस्तत करांगे। जीवां दी मूर्खता जिहड़ी वो बयान करांगे। जो पुरुष लखां ही यतन करते हैं तां भी बच नहीं सकते। क्योंकि काल पाए ब्रह्मा अवतारा काल पाए शिव अवतारा काल पाए करी विष्णु प्रकाश सकल काल का गिया तमासा। फिर काल फिर भी जीवन नाश कर ही दिंदा। उस काल पुरख की महिमा वर्णे वर्णन करांगे। सुनो जनो हे जनो सज्जन पुरुषो सुनो और धार ते हिरदे च धारण भी करो। यथा हुण कबीर तो जार दे इन्ने प्राण त्राण काज के मैं ना दीन काज। कबीत इन्ने प्राण त्राण काज के मैं ना कीन। कहते भी इन्हें कही इन्हां प्राण प्राणा दी त्राण कहिए रखिया दे काज कहिए वास्ते के किहड़े किहड़े जिहड़े मैं कहते यतन ना की नहीं कीते है यतन नहीं कीते है। कोई कसर नहीं छड्डी। इस शरीर की रक्षा वास्ते बंदा सब कुछ करदा। काज कंज दल पै बिराज कंकणी कियो हथ है। पर कहते जिवें इन्ने प्राण त्राण काज के मैं ना कीन काज। काज ते विश्राम लाउणा चंगा जी। कईयां ने कीन ते विश्राम दिता पर चाल तो इदां बनदी। इन्ने प्राण त्राण काज के मैं ना कीन काज। फिर इन्हां प्राण की रक्षा वास्ते के कहिए किहड़े किहड़े की मैं नहीं कीते काज कहिए काम। आओ सारे काम कीते कोई कसर नहीं छड्डी। कंज दाल पै बिराज पर जिवें कंज नाम होंदा कमल फुल दा कंग नाम जल दा जा नाम जन्म दा। जो जल तो जन्मया वो कोई कमल
ਫੁੱਲ ਤੇ ਕਮਲ ਫਲ ਦੀਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਦਾਲ ਪੱਤੇ ਪੱਤਰਿਆਂ ਦੇ ਪੈ ਕੇ ਉੱਪਰ ਇਹ ਵਿਰਾਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕੀ ਇਹ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਹੁੰਦੀ, ਕਮ ਕਹੀਏ ਜਲ ਕਣੀ, ਜਲ ਦੀ ਕਣੀ, ਜਲ ਦੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੂੰਦ। ਤੇ ਜਿਉਂ ਹੱਥ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਹੱਥ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਝਟਪਟ ਹੀ ਹੇਠਾਂ ਤਿਲਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਾਣ ਆ, ਹੱਥ ਹੈ ਪ੍ਰਾਣ ਵੀ ਹੱਥ ਕਹੀਏ ਨਾਸ ਹੁੰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਨਾਸ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ। ਧਨ ਮਦ ਕਰ ਜਾਂ ਕੇ ਅੰਧ ਮਨ ਆਗੇ ਤਾਂ ਕੇ, ਧਨ ਮਦ ਕਰ ਜਾਂ ਕੇ ਕਹੀਏ ਧਨ ਮਦ ਕੀ ਹੰਕਾਰ, ਧਨ ਦੇ ਹੰਕਾਰ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਕੇ ਕਹੀਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਧ ਮਨ, ਅੰਧੇ ਹੋਏ ਪਏ ਨਾ, ਅੰਨੇ ਹੋਏ ਪਏ ਮਨ, ਆਗੇ ਤਾਂ ਕੇ ਕਹੀਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਲੇਲੜੀਆਂ ਕੱਢਦੇ ਸਮੇਂ ਬਾਕੇ ਗੁਣ ਵਾਂ ਕੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜੇ ਗੁਣ ਬਕੇ ਆ, ਭਾਵ ਉਚਾਰੇ ਆ, ਕਹੇ ਆਪਾਂ ਬਣਦੇ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਲੇਲੜੀਆਂ ਕੱਢਦੇ ਹੋਏ ਜਿਹੜੇ ਧਨ ਦੇ ਹੰਕਾਰ ਕਰਕੇ ਮਨ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਨੇ ਹੋਏ ਪਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਬੜੇ ਗੁਣ ਗਾਏ ਆ, ਖੁਸ਼ਾਮਦੀ ਕੀਤੀ ਆ। ਅਤੇ ਨਿਜ ਤਜੀ ਲਾਜਮਤ ਹੈ, ਤੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਲਾਜ ਆ, ਸ਼ਰਮ ਆ, ਕੁੱਲ ਦੀ ਲਾਜ, ਆਪਣੇ ਸ਼ੁਭ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਲਾਜ, ਚੰਗੇ ਗੁਣਾਂ ਦੀ, ਵੱਡੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਏ ਛੋਟੇ ਬਣ ਕੇ, ਭਾਵ ਕੁੱਲ ਦੀ ਲਾਜ ਤੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਮਤ ਬੁੱਧੀ ਆ ਉਹ ਤਿਆਗ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਕੁੱਲ ਦੀ ਲਾਜ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਬੁੱਧੀ ਵੀ ਤਿਆਗ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗੁਣ ਨਹੀਂ ਸੀ ਗਾਉਣੇ ਪਾਉਂਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਹੰਕਾਰ ਹੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਣ ਕੀ ਗਾਉਣੇ ਆ, ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੜੇ ਗੁਣ ਗਾਏ ਆ, ਬਕੇ ਆ, ਵਿਚਾਰੇ ਆ। ਹਾਂ ਤੋ ਗੁਣ ਖਾਣ ਤੁਮ ਸਾਕਰ ਕੇ ਸਮਾਨ, ਤੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਰਿਹਾ ਵਾਂ, ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਰਿਹਾ ਵਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਵੇਖੋ ਜੀ ਸਾਰੇ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਖਾਣ ਆ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੋ ਸਾਰੇ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਖਾਣ ਹੋਣ ਦੇ ਕਰਕੇ ਪੰਡਿਤਾਂ ਦੇ, ਮੈਂ ਪੰਡਿਤ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਦਾਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਾਂ। ਹਾਂ ਤੋ ਗੁਣ ਖਾਣ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਖਾਣ ਆ, ਤੁਮ ਸਾਕਰ ਕੇ ਸਮਾਨ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਰਾਜਾ ਜੀ ਜਾਂ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਕਰ ਕੇ ਇੰਦਰ ਦੇ ਸਮਾਨ ਹੋ, ਭਾਵੇਂ ਇੰਦਰ ਦੇ ਸਮਾਨ ਦਾਨੀ ਹੋ ਮਹਾਰਾਜ। ਕੁਰਖੇਤਰ ਗ੍ਰਸੇ ਭਾਨ, ਮੋਹ ਮੈਦਾਨ ਤਦ ਵੱਧ ਹੈ। ਕੁਰਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮਾਣ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਦਿੰਦਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਵੇਖੋ ਕੁਰਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਤੇ ਭਾਨ ਸੂਰਜ ਜਿਹੜਾ ਗ੍ਰਸਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਆਪਾਂ ਸੂਰਜ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਲੱਗਣ ਦਾ ਕੁਰਖੇਤਰ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਦਾਨ ਉਹਦਾ ਬੜਾ ਫਲ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਬਸ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਦਾਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦਿੱਤੇ ਦਾਨ ਦਾ ਫਲ ਆ। ਕੁਰਖੇਤਰ ਗਸੇ ਭਾਨ ਮੋਹ, ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕੁਰਖੇਤਰ ਦੇ ਮੋਦਗੀ ਵਿੱਚ ਸੂਰਜ ਨੂੰ ਗ੍ਰਸੇ ਕੀ ਗ੍ਰਹਿਣ ਲੱਗਾ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਦਾਨ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਬੜਾ ਫਲ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਦਾਨ ਤਦ ਵੱਧ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਦਾਨ ਦਿੱਤਾ ਤਦ ਕਿ ਉਸ ਵਾਂਗ ਆ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾਨ ਹੈ। ਭਾਵ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਦਿਓਗੇ ਨਾ ਦਾਨ, ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਸੇ ਹੋਏ ਗ੍ਰਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸੂਰਜ ਦੇ ਸਮੇਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਦਾਨ ਤਦ ਵੱਧ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਹੀ ਮੈਨੂੰ ਦਾਨ ਦਿੱਤਾ ਤਦ ਕਹੀਏ ਤਦੋਂ ਵੱਧ ਵੀ ਵਰਗਾ ਆ, ਪਰ ਮੈਂ ਦਾਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਾਂ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਕੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਇਤਾਦ, ਇੱਥੇ ਇਤਾਦ ਪਾਠ ਲਿਖਿਆ ਵਾ, ਬਹੁਤਿਆਂ ਥਾਂ ਦੇ ਪਾਠ ਇੱਥੇ ਯਾਦ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਇਹੀ ਪਾਠ ਛੋਦੇ ਕੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਇਤਾਦ ਕ੍ਰਿਤ ਸਾਸਨ ਨਿਮਿਤ ਪਰ, ਕੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਇਤਾਦ ਕ੍ਰਿਤ ਸਾਸਨ ਨਿਮਿਤ ਪਰ, ਸਾਸਨ ਆਪੀ ਸਹੀ ਪਰ ਸਾਸਨਾ ਰਹਿਤ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਦਾ ਠੀਕ ਆ। ਕੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਇਤਾਦ, ਭਾਵ ਇਤਿਆਦ, ਇਸ ਤੋਂ ਆਦ, ਭਾਵ ਗੁਣ ਗਾਏ, ਹੋਰ ਲੇਲੜੀਆਂ ਕੱਢੀਆਂ, ਪ੍ਰਾਣ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਵਾਸਤੇ ਕਈ ਕੰਮ ਕੀਤੇ। ਇਤਿਆਦਿਕ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਨਾ ਸਵਾਸਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰਮ ਕੀਤੇ ਹਨ ਜੋ ਦੱਸੇ। ਇਤਿਆਦ ਕ੍ਰਿਤ ਕਰਮ
ਕੀਤੇ ਆ ਸਾਸਨ ਨਿਮਿਤ ਭਾਵ ਸਵਾਸਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਕੀਨੀ ਮੈਂ ਕੀਤੇ ਆ ਮੈਂ, ਕੀਨੀ ਦਾ ਅਰਥ ਭਾਵ ਕੀਤੇ ਆ ਮੈਂ ਇਤਿਆਦ ਕ੍ਰਿਤ ਕੰਮ ਸਾਸਾਂ ਦੇ ਨਿਮਿਤ ਸਵਾਸਾਂ ਨਿਮਿਤ। ਪਰ ਸਾਸਨਾ ਵੀ ਸਹੀ, ਪਰ ਸਾਸਨਾ ਵੀ ਸਹੀ ਅਰਥ ਵਾਸਤੇ। ਉਂਝ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਆ ਕੀ ਨਿਮਿਤ ਆਦ ਕ੍ਰਿਤ ਸਾਸਨਾ ਨਿਮਿਤ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਰਥ ਕਰਨਾ ਫਿਰ ਕਹਿਣਾ ਪਰ ਸਾਸਨਾ ਵੀ ਸਹੀ, ਪਰਾਇਆਂ ਦੀ ਸਾਸਨਾ ਵੀ ਸਹੀ। ਸਾਸਨਾ ਭਾਵ ਤਾੜਨਾ ਵੀ, ਪਰਾਏ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਤਾੜਨਾ ਵੀ। ਸਹਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਅਥਰੂ ਨਿਕਲਦੇ ਵੀ ਸਮਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਚਲੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਸਾਸਨਾ ਰਹਿਤ ਹੈ। ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੇਖ ਲਓ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਸ ਆ ਫਿਰ ਵੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਆ ਮਨਾ। ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਸ ਆ ਉਹ ਨਾ ਰਹਿਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਕਰ ਵੀ ਲਈਏ ਤੇ ਵੇਖੋ ਇਹ ਕਿੱਡੇ ਸੋਹਣੇ ਸ਼ਬਦ ਲਿਖੇ ਆ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਅੱਖਰ ਜਿਹੜੇ ਅਰਥ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਪਹਿਲੇ ਪਰ ਦਾ ਅਰਥ ਪਰਾਇਆ, ਦੂਜੇ ਪਰ ਦਾ ਅਰਥ ਪਰ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵੇਖੋ ਵਿਦਵਾਨੀ ਹੋ ਕਈਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇੱਕੋ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਵੇਖੋ ਕੀ ਬਣਦਾ, ਇੱਕੋ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਇੱਕੋ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਅਰਥ ਹੁੰਦੇ ਪਰ ਕਰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਅਰਥ ਲੱਗਦੇ। ਕੀਨੀ ਮੈਂ ਕੀਤੀਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਤਿਆਦ ਮੈਂ ਕੰਮ ਸਵਾਸਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਨਿਮਿਤ ਗਈ ਵਾਸਤੇ। ਪਰ ਸਾਸਨਾ ਵੀ ਸਹੀ, ਪਰਾਇਣ ਸਾਸਨਾ ਤਾੜਨਾ ਵੀ ਸਹੀ। ਸਹਾਰੀ ਵੀ ਚਲੋ ਜੋ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਲੈਣ ਦਿਓ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਪਰ ਸਾਸਨਾ ਰਹਿ ਤੇ ਪਰ ਮਨਾ ਇਹ ਸਵਾਸ ਕਦੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਤੇ ਨਾ ਰਹੇ ਤੇ ਨਾ ਰਹਿਣੇ ਹੀ। ਕਬਿਤ ਜਾਹਿ ਮਾਤ ਪਿਤਾ ਤੇ ਮੈਂ ਭਏ ਉਤ ਪੁੱਤ ਤੇ ਤੋ ਜਾਹਿ ਮਾਤ ਪਿਤਾ ਤੇ ਮੈਂ ਭਏ ਉਤ ਪੁੱਤ। ਤੇ ਤੋਂ ਪਾਠ ਇਕੱਠਾ ਹੀ ਜਾਹਿ ਮਾਤ ਪਿਤਾ ਤੇ ਮੈਂ ਭਏ ਉਤ ਪਦ ਤੇ ਤੋਂ। ਜਾਹਿ ਕਹੀਏ ਜਾਹਿ ਦਾ ਅਰਥ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਕਰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਲੱਗੂ ਜਿਸ। ਜਾਹਿ ਵੀ ਜਿਸ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਤੇ ਦਾ ਅਰਥ ਤੂੰ, ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਤੋਂ ਮੈਂ ਉਤਪਤ ਕਹੀਏ ਪੈਦਾ ਭਇਓ ਗਏ ਹੋਇਆ ਹਾਂ। ਤੇ ਤੋਂ ਕਹੀਏ ਉਹ ਤੋਦ ਕਹੀਏ ਤਾਂ ਉਹ ਤਾਂ ਕਾਲ ਵਸ ਭਏ ਮਨਾ ਉਹ ਤੇ ਕਾਲ ਦੇ ਵਸ ਹੋ ਗਏ। ਭਾਵ ਉਹ ਮਰ ਗਏ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਸ ਕਰ ਲਿਆ, ਕਾਲ ਦੇ ਵਸ ਹੋ ਗਏ ਹੈ। ਚਿਰ ਕਾਲ ਬੀਤ ਗਇਓ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਤੇ ਮਨਾ ਤੂੰ ਹੀ ਜਾਣਦਾ ਵੀ ਚਿਰ ਕਾਲ ਲੰਬਾ ਹੀ ਸਮਾਂ, ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਹੀ ਬੀਤ ਗਿਆ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੋਇਆਂ ਨੂੰ। ਉਹ ਮਾਂ ਪਿਓ ਚਲੇ ਗਏ ਹੈ। ਸਮ ਵੈਸ ਵਾਰੇ ਦੁਆਰੇ ਮ੍ਰਿਤ ਕੇ ਸੁਧਾਰੇ ਸਾਰੇ। ਸਮ ਵੈਸ ਬਾਰੇ, ਵੈਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਉਮਰਾ, ਸਮ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਬਰਾਬਰ। ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਉਮਰਾਂ ਵਾਲੇ ਸੀ, ਵੈਸ ਨਾਮ ਉਮਰਾਂ ਦਾ, ਵਾਰੇ ਨਾਮ ਵਾਲੇ ਦਾ, ਮੇਰੇ ਸਮਾਨ ਉਮਰਾਂ ਵਾਲੇ, ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਉਮਰਾਂ ਵਾਲੇ ਭਾਵ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਲੰਗੋਟੀਏ ਯਾਰ ਦੁਆਰੇ ਮ੍ਰਿਤ ਕੇ ਸੁਧਾਰੇ ਸਾਨੇ। ਉਹ ਵੀ ਵੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਮੌਤ ਦਾ ਦੁਆਰਾ ਆ, ਮੌਤ ਦਾ ਘਰ ਆ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੁਧਾਰੇ ਕਹੀਏ ਚਲੇ ਗਏ। ਮੇਰੇ ਲੰਗੋਟੀ ਯਾਰ ਵੀ ਮੌਤ ਦੇ ਘਰ ਚਲੇ ਗਏ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੀ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਉਮਰਾਂ ਵਾਲੇ ਸੀ, ਸਕੇ ਸੀ, ਇਕੱਠੇ ਖੇਡਣ ਵਾਲੇ, ਦੁਆਰੇ ਮ੍ਰਿਤ ਕੇ ਸੁਧਾਰੇ ਸਾਰੇ। ਦੁਆਰੇ ਮੌਤ ਦੇ ਦੁਆਰੇ ਤੇ ਮੌਤ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਆ ਮੌਤ ਦੇ ਘਰ ਸੁਧਾਰੇ ਚਲੇ ਗਏ ਸਾਰੇ। ਰਹੇ ਹਮ ਸੇਖ ਇਹ ਦੇਹ ਬ੍ਰਿਧ ਵੇਸ ਲਿਓ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਸੇਖ ਬਾਕੀ ਅਸੀਂ ਹੀ ਹੁਣ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਭਾਵ ਪਿੱਛੇ ਕੇਵਲ ਅਸੀਂ ਹੀ ਰਹਿ ਗਏ ਹਾਂ। ਦੇਹ ਬ੍ਰਿਧ ਅਤੇ ਦੇਹ ਸਾਡੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਬ੍ਰਿਧ ਬੁੱਢੀ ਹੋ ਗਈ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਦੇਹ ਨੇ ਬ੍ਰਿਧ ਵੇਸ ਲਿਓ ਹੈ। ਬ੍ਰਿਧ ਕਹੀਏ, ਬ੍ਰਿਧ ਵੇਸ ਕਈ ਰੂਪ ਧਾਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਦੇਹ ਬੁੱਢੀ, ਦੇਹ ਨੇ ਬੁਢੇਪੇ ਰੂਪ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ, ਧਾਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਨਦੀ ਰੇਤ ਤੀਰ ਪਾਰ ਤਾਰਿਓ ਸਰੀਰ ਭਇਓ। ਨਦੀ ਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਨਦੀ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਰੇਤਲੀ ਹੁੰਦੀ, ਰੇਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਰੇਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿਨਾਰੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਤਰ ਰੁੱਖ ਆ ਉਹ
ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਮਰਿਆਦਾ ਰੱਖਦਾ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਰੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਉਸ ਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵਸਾਹ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਯੋ ਸਰੀਰ ਪਿਉ, ਬਸ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਉਂ ਕਿ ਐਵੇਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਸਰੀਰ ਆ ਉਹ ਭਇਓ ਕਹੀਏ ਹੋ ਗਿਆ। ਨਦੀ ਰੇਤ ਤੀਰ ਪਰ ਤਾਰਿਓ ਸਰੀਰ ਭਇਓ। ਆਈ ਨਾ ਸਮਝ? ਨਦੀ ਰੇਤ ਤੀਰ, ਨਦੀ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਜਿਹੜੀ ਰੇਤਾ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹ ਰੇਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੀਰ ਕਿਨਾਰਾ ਉਸਦੇ ਉੱਪਰ ਤਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਰੋਕਿਆ, ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਚਿਰ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵਸਾਹ ਨਹੀਂ, ਕਿਦੋਂ ਡਿੱਗ ਪਵੇ। ਜਾਂ ਸਰੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਐਵੇਂ ਹੀ ਮੇਰਾ ਸਰੀਰ ਹੋਇਆ। ਪ੍ਰਤ ਦਿਨ ਮ੍ਰਿਤ ਤੀਰ ਤੀਰ ਅਬ ਆਇਓ ਹੈ। ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਪਾਪ, ਹਰ ਰੋਜ਼, ਹਰ ਰੋਜ਼ ਪਾਪ, ਰੋਜ਼ ਹੀ ਰੋਜ਼, ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਰੋਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮ੍ਰਿਤ ਮੇਰਾ ਸਰੀਰ ਹੈ, ਰੋਜ਼ ਦਾ ਰੋਜ਼ ਮ੍ਰਿਤ ਮੌਤ ਦੇ ਤੀਰ ਤੀਰ ਗਏ ਨੇੜੇ ਨੇੜੇ। ਆਪ ਕਹੀਏ ਹੁਣ ਆਇਓ ਹੈ, ਆਉਂਦਾ ਆਇਆ ਹੈ, ਭਾਵ ਆਉਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰੋਜ਼ ਰੋਜ਼ ਮੌਤ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ 'ਤੇ ਹੀ ਨੇੜੇ ਨੇੜੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੀਰ ਦਾ ਅਰਥ ਕਿਨਾਰਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਅਤੇ ਤੀਰ ਦਾ ਅਰਥ ਨੇੜੇ ਵੀ ਹੁੰਦਾ। ਭਾਵ ਰੋਜ਼ ਦਿਨ ਮੌਤ ਦੇ ਨੇੜੇ ਨੇੜੇ ਜਾਂ ਰੋਜ਼ ਦਿਨ ਮੌਤ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਅਬ ਹੁਣ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਗੇਲੇ ਕਾਲ ਬਿਆਲ ਸਮ ਮੈਂਡਕ ਕਿ ਅਜੇ ਹਮ, ਗਿਲੇ ਕਾਲ ਬਿਆਲ ਸਮ ਵੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਆਲ ਨਾਮ ਸੱਪ ਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਸੱਪ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂਡਕ, ਮੇਂਡਕ ਕਈ ਡੱਡੂ, ਅਤੇ ਡੱਡੂ ਨੂੰ ਖਾਂਦਾ ਆ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਗਿਲੇ ਕਈ ਨਿਗਲ ਲੈਂਦਾ ਆ, ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਪਾ ਲੈਂਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਗੀਲੇ ਕਾਲ ਬਿਆਲ ਸਮ ਮੈਂਡਕ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਨਿਗਲੇ ਆ ਕਾਲ ਰੂਪੀ ਸੱਪ ਦੇ ਸਮਾਂ, ਕਾਲ ਰੂਪੀ ਸੱਪ ਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮ ਮੈਂਡਕ, ਡੱਡੂ ਦੇ ਸਾਂਗੇ ਵਾਂਗ ਮੈਂਡਕ ਕੇ ਅਜੇ ਹਮ ਭੋਗ, ਤੇ ਅਜੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਭੱਜੇ ਫਿਰਦੇ ਹਾਂ। ਭੋਗ ਮੱਛਰ ਕੋ ਮੌਸਮ ਉੱਡ ਜਾਇਓ ਹੈ। ਗੇਲੇ ਕਾਲ ਬਿਆਲ ਸਮ ਮੈਂਡਕ ਕੇ ਅਜੇ ਹਮ, ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੱਪ ਨੇ ਡੱਡੂ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਫੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਡੱਡੂ ਆਪਣੀ ਮੌਤ ਨੂੰ ਭੁਲਾ ਕੇ ਭੱਜੇ ਭੋਗ ਮੱਛਰ ਕੋ, ਅਤੇ ਮੱਛਰ ਕੋ ਕਹੀਏ ਮੱਛਰ ਨੂੰ ਭੋਗਣ ਦੀ ਮੱਛਰ ਦੀ ਭੋਗ ਕਹੀਏ ਇੱਛਾ ਕਰਕੇ ਭੱਜਾ ਫਿਰੇ ਵੀ ਮੈਂ ਖਾਂ ਮੱਛਰ ਨੂੰ ਖਾਣਾ, ਮੌਤ ਤੇ ਆਪਣੀ ਨੇੜੇ ਉਹਨੂੰ ਭੁਲਾਇਆ ਹੋਵੇ। ਮੋਹ ਮੂਡ ਜਾਇਓ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੋਹ ਕਹੀਏ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ। ਸੇ ਦਾ ਅਰਥ ਵੀ ਵਰਗੇ ਹੁੰਦਾ, ਸੋ ਦਾ ਅਰਥ ਵੀ ਵਰਗੇ ਹੁੰਦਾ। ਇੱਥੇ ਪਾਠ ਮੋਸੋ ਹੀ ਸਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੋ ਦਾ ਅਰਥ ਵੀ ਵਰਗੇ ਹੁੰਦਾ। ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੂੜ ਮੂਰਖ ਆ, ਅਤੇ ਉਹ ਜਿਉ ਕਿ ਜਨਮ ਹੋਇਆ, ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਮੂਰਖਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਮਹਾਂ ਮੂਰਖਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਵਾ। ਵੀ ਵੇਖੋ ਸੱਪ ਕੀ ਆ? ਕਾਲ, ਮੌਤ। ਕਾਲ ਦਾ ਨਾਮ ਮੌਤ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਕਾਲ ਦਾ ਨਾਮ ਕਾਲ ਦਾ ਨਾਮ ਮੌਤ ਹੀ ਆ। ਸਮਾਂ ਕਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਕਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਉਹ ਕਾਲ, ਅਤੇ ਕਾਲ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਦਾ ਹੀ ਵਾਚਕ ਹੈ ਇੱਥੇ। ਗਿਲੇ ਕਾਲ ਬਿਆਲ ਸਮ ਮੈਂਡਕ ਕੇ ਅਜੇ ਹਮ ਦਾ ਅਰਥ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਹਾਂ ਉਹ ਹਾਂ ਮੈਂਡਕ ਕੇ ਸਾਮ, ਡੱਡੂ ਦੇ ਵਰਗੇ, ਅਤੇ ਫੜੇ ਕਿੱਥੇ ਪਏ ਆ? ਗਿਲੇ ਨਿਗਲੇ ਕਿੱਥੇ ਪਏ ਆ? ਨਿਗਲੇ ਜਿਵੇਂ ਸੱਪ ਡੱਡੂ ਨਿਗਲਦਾ, ਜੋ ਮੌਤ ਰੂਪੀ ਸੱਪ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਕਾਲ ਬਿਆਲ ਭਾਵ ਕਾਲ ਨਾਮ ਮੌਤ, ਬਿਆਲ ਨਾਮ ਸੱਪ ਦਾ, ਜੋ ਮੌਤ ਰੂਪੀ ਸੱਪ ਆ, ਉਸ ਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮ ਮੈਂਡਕ ਕੇ, ਡੱਡੂ ਦੇ ਸਮਾਨ, ਡੱਡੂ ਦੇ ਵਾਂਗੂ ਗਿਲੇ ਕਈ ਨਿਗਲੇ ਹੋਏ ਆ, ਪਕੜੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਦੋਂ ਮੌਤ ਆ ਕੇ ਪਟਕਾ ਕੇ ਥੱਲੇ ਮਾਰੇਗੀ। ਜਿੰਦ ਨਮਾਣੀ ਕੱਢੀਏ ਹੱਡਾਂ ਕੋ ਕਟਕਾਏ,
ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸਾਡੀ ਹਾਲਤ ਹੋਈ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਆ ਵੀ ਕੇਸਾਂ ਤੋਂ ਮੌਤ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਫੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਜਾਮ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ। ਮੌਤ ਰੂਪੀ ਸੱਪ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਡੱਡੂ ਵਾਂਗ ਪਕੜੇ ਹੋਏ ਆ, ਫਿਰ ਵੀ ਅਜੇ ਹਮ ਭੱਜੇ ਭੋਗ। ਕਹਿੰਦੇ ਅਜੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਭੱਜੇ ਫਿਰਦੇ ਹਾਂ। ਭੋਗ ਕਿਹੜਾ? ਭੋਗ ਰੂਪ ਮੱਛਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਡੱਡੂ ਹੈ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਭੋਗ ਰੂਪੀ ਮੱਛਰਾਂ ਨੂੰ ਭਖਣ ਲਈ ਤੇ ਦੌੜਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹਾਂ। ਮੌਸਮ ਮੂੜ ਜਿਉ ਹੈ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਮੂਰਖਾਂ ਦਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਜਿਉ ਜਨਮ ਹੋਇਆ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਮੌਤ ਰੂਪੀ ਸੱਪ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੀ ਸਿਰ ਤੇ ਉਹਦੇ ਮੰਡਰਾ ਰਿਹਾ। ਮੌਤ ਆਪਣੀ ਭੁਲਾਈ ਹੋਈ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਡੱਡੂ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮੌਤ ਭੁਲਾ ਕੇ ਤੇ ਮੱਛਰ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਭੱਜਾ ਫਿਰਦਾ, ਸੱਪ ਨੂੰ ਭੁਲਾ ਕੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਲ ਰੂਪੀ ਸੱਪ ਨੂੰ ਭੁਲਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਭੋਗਾਂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਮਗਰ ਕਦੀ ਕੋਈ ਅਰਦਾਸ, ਕਦੀ ਕੋਈ ਬਾਬਾ ਜੀ ਇੱਦਾਂ ਕਹੋ ਜੇ ਇੱਦਾਂ। ਇਹ ਭੁੱਲਾ ਹੀ ਆ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਜਾਣਾ। ਕਾਰਜ ਸਵਾਲ 'ਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਜਿਨੀ ਚੱਲਣ ਜਾਣਾ ਸੇਵ ਕਿਉਂ ਕਰੇ ਵਿਥਾਰ, ਚੱਲਣ ਸਾਰ ਨਾ ਜਾਣਾ ਹੀ ਕਾਜ ਸਵਾਰ ਨਹਾਰ। ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸਾਡੀ ਹਾਲਤ ਹੈ। ਗਿਲੇ ਕਾਲ ਬਿਆਲ ਸਮ ਮੈਂਡਕ ਕੇ ਅਜੇ ਹਮ ਕਹੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਾ ਕਾਲ ਰੂਪੀ ਬਿਆਲ ਸੱਪ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਗਲੇ ਪਏ ਆ। ਸਮ ਮੈਂਡਕ ਕੇ ਡੱਡੂ ਦੇ ਸਮਗੀ ਸਮਾਨ, ਪਰ ਅਰਥ ਵਾਸਤੇ ਅਜੇ ਹਮ ਭੱਜੇ ਭੋਗ। ਅਜੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਭੱਜੇ ਫਿਰਦੇ ਹਾਂ ਭੋਗ ਰੂਪੀ ਮੱਛਰ ਨੂੰ ਭਖਣ ਲਈ। ਮੌਸਮ ਮੋੜ ਜਾਏ ਹੋਏ। ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਮੂਰਖਾਂ ਦਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਨੋਰਾਜ ਤ੍ਰਿਭੰਗੀ ਛੰਦ ਕਛਕ ਨਿਮੇਸ਼ਾ ਹਮਰੀ ਵੈਸਾ। ਇਹ ਵੀ ਸਮਝਦੇ ਕਛਕ ਕਹੀਏ ਕੁਝ ਕੁ ਜਿਹੜੇ ਐ ਨਿਮੇਸ਼ਾ ਭਾਵ ਨਿਮਕ, ਅੱਖ ਝਮਕਣ ਜਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਇਹ ਨਿਮੇਸ਼ ਹੁੰਦਾ, ਨਿਮੇਕ ਹੁੰਦਾ। ਛਿਨ ਸਮਾਂ ਸਮਝ ਲਓ। ਕੁਝ ਛਿਨਾਂ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਤੇ ਹਮਰੀ ਕੀ ਸਾਡੀ ਵੈਸਾ ਗਈ ਉਮਰਾ ਹੈ। ਲਖੋ ਨਾ ਕੈਸਾ ਕਾਮ ਤਰੋਂ, ਤੇ ਲਖੋ ਕੋਈ ਜਾਣਦੇ ਨਹੀਂ ਆ ਵੀ ਕੈਸਾ ਕਾਮ ਤਰੋਂ, ਕੈਸਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਧਰੋਂ ਕੋਈ ਧਾਰਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਲਖੋ ਨਾ ਭਾਵ ਕੁਝ ਕੁ ਛਿਨ ਪਲਾਂ ਦੀ ਹਮਰੀ ਕਹੀਏ ਸਾਡੀ, ਜਾਂ ਕਿ ਮੇਰੀ ਵੈਸਾ ਉਮਰ ਹੈ। ਲਖੋ ਨਾ ਪਰ ਹੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਾਣਦਾ ਨਹੀਂ ਆ ਹਜੇ ਵੀ ਕੈਸਾ ਕੰਮ, ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮਨ ਵਿੱਚ ਧਰੋਂ ਕੀ ਧਾਰਨ ਕਰਾਂ, ਕਿਸ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨ ਨੂੰ ਲਾਵਾਂ। ਸੁਰ ਸਰ ਕੋ ਤਟ ਪਰ ਕੋਟੀਆ ਠੱਡ ਕਰ। ਕਦੇ ਤੇ ਖਿਆਲ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਭਾਵ ਸੰਕਲਪ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਦਾ, ਕਦੇ ਖਿਆਲ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸੁਰ ਸਰ ਭਾਵ ਦਿਓ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੀ ਸਾਰ ਕਈ ਨਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਕੀ ਗੰਗਾ ਦੇ ਉਹ ਕਹੀਏ ਦੇ ਗੰਗਾ ਦੇ ਤਟ ਪਰ ਕਹੀਏ ਕੰਢੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੁਟੀਆ ਜਿਹੜੀ ਠੱਡ ਕਰ ਕਹੀਏ ਕਿ ਬਣਾ ਕਰਕੇ, ਠੱਡ ਦਾ ਅਰਥ ਬਣਾ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤਾਪ ਕਰ ਤਾਪ ਹਰੋਂ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਸ ਕੋਟੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਸ ਕੋਟੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਪ ਕਰਕੇ, ਤਾਪ ਜਿਹੜੇ 3 ਤਾਪ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰੋਂ ਕਹੀਏ ਨਾਸ ਕਰਾਂ, ਜਾਂ ਤਾਪ ਕੇ ਦੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਹਰੋਂ ਕਹੀਏ ਨਾਸ ਕਰਾਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਦੇ ਤੇ ਇਹ ਖਿਆਲ ਆਉਂਦਾ ਗੁਣ ਜਾਹੇ ਉਧਾਰੇ ਅਸ ਗਨ ਧਾਰੇ, ਗਣ ਜਾਹੇ ਉਧਾਰੇ ਅਸ ਗਨ ਧਾਰੇ। ਫਿਰ ਜਾਹੇ ਕਈ, ਫਿਰ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਖਿਆਲ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਜਾਹੇ ਕਹੀਏ, ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਅਰਥ ਆ ਗਿਆ ਨਾ ਜਾਹੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ, ਕਵੀ ਇਸਤਰੀਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤੀਆਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇਸਤਰੀਆਂ ਕਿਸੇ ਬਹੁਤ ਵਜਨ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨਾ ਗਿਆ ਸ਼ਬਦ ਜਾਂਦਾ ਬਹੁਤਾ, ਜੇ ਕੋਈ ਫਿਰ ਕਹਿਣਾ ਜਿਸ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਵਾਚਕ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਅਸ ਗਨ ਧਾਰੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਣ ਜਾਹੇ ਉਧਾਰੇ। ਇਹ ਵੀ ਖਿਆਲ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਗਣ ਜਾਹੇ ਉਧਾਰੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਉਧਾਰੇ ਕੀ ਹੈ ਉਦਾਰਤਾ, ਸਖੀ ਪੁਣਾ ਦੇ ਖੁੱਲ ਦਿਲੀ, ਤੀਰਥਤਾ, ਸੁੰਦਰਤਾ, ਸੁਸ਼ੀਲਤਾ ਤੇ ਇਤਿਆਦਿਕ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜੇ ਆ ਗੁਣ ਆ ਨਾ। ਗੁਣ ਜਾਹੇ ਉਧਾਰੇ, ਜਾਹੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁਣ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦੇ ਹੈ। ਉਦਾਰੇ ਕੀ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਹੀ, ਜਾਂ ਉਦਾਰਤਾ ਵਾਲੇ, ਧੀਰਤਾ, ਸੁਸ਼ੀਲਤਾ, ਸੁੰਦਰਤਾ ਵਾਲੇ। ਆਸ ਗਾਨ ਧਾਰੇ, ਆਸ ਕਹੀਏ ਐਸੀਆਂ ਜਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ, ਗਣ ਕਹੀਏ ਬਹੁਤੀਆਂ, ਧਾਰੇ ਕਹੀਏ ਜੋ ਇਸਤਰੀਆਂ ਹਨ। ਮਮ ਰੁਚ ਧਾਰੇ ਤੈ ਵਿਚਰੋਂ, ਤੇ ਜੋ ਮਮ ਕਹੀਏ ਮੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਰੁਚੀ ਕਹੀਏ ਪ੍ਰੀਤੀ ਧਾਰਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹੁਣ, ਰੁਚੀ ਧਾਰੇ ਕਹੀਏ ਧਾਰਦੀਆਂ ਰੱਖਦੀਆਂ ਹੁਣ। ਤੈ ਵਿਚਰੋਂ, ਤੈ ਕਹੀਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਵਿਚਰੋਂ ਕਹੀਏ ਵਿਚਰਨਾ ਕਰਾਂ। ਕਦੀ ਤੇ ਖਿਆਲ ਆਉਂਦਾ
ਗਣ ਗ੍ਰੰਥਨ ਮੈਂ ਉਤ ਕਾਮਨ ਮੋਹ। ਗਣ ਗ੍ਰੰਥਨ ਮੈਂ ਉਤ ਕਾਮਨ ਮੋਹ ਯੁਤ। ਕਦੇ ਕਦੇ ਫਿਰ ਇਹ ਵੀ ਫੁਰਨਾ ਖਿਆਲ ਜਾ ਉੱਠਦਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਗਣ ਕਹੀਏ ਬਹੁਤ। ਗਣ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਬਹੁਤ। ਇੱਥੇ ਕਈ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਗੱਗਾ ਨਾਣਾ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਪਾਠ, ਪਰ ਪਾਠ ਕਈ ਥਾਂ 'ਤੇ ਗੱਗਾ ਨੰਨਾ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਗਣ ਪਾਠ ਹੀ ਠੀਕ ਆ, ਅਰਥ ਇੱਕ ਹੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਗਣ ਗ੍ਰੰਥਨ ਮਹਿ ਉਤ ਕਾਵਨ ਮੋਹ ਯੁਤ। ਇਹ ਖਿਆਲ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਗਣ ਗ੍ਰੰਥਨ ਮਹਿ ਭਾਵ ਬਹੁਤ ਗਣ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਗ੍ਰੰਥਨ ਮੈਂ ਕਿ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਭਾਵ ਜਿਹੜੇ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥ ਆ ਉਹ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਧਾਰਮਿਕ ਪੁਸਤਕਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰੰਥ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਬਹੁਤ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਉਤ ਕਾਮਨ ਮੋਹ। ਉਹ ਤਾਂ ਕਹੀਏ ਉਸ ਦਾ, ਉਸ ਜੋ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਉਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਚਾਰ ਕਰਾਂ। ਕਾਮਨ ਮੋਹ ਜੋਤ, ਜੋ ਕਾਮਨ ਕਹੀਏ ਜੋ ਕਵਿਤਾ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਰਚਨਾਵਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਹੈ ਕਾਵਿ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਉਹ ਪੁਸਤਾਂ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਕਾਮਨ ਮੋਹ ਯੁਤ ਭਾਵ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਸਹਿਤ, ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਸਹਿਤ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਕਾਵਿ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੇ ਮੋਹ ਕਹੀਏ ਵਿੱਚ ਕਥਾ ਰਸਨਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪਾਨ ਕਰੋ। ਮਨ ਨੂੰ ਲਾਵਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨ ਨੂੰ ਲਾਵਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਥਾ ਆ ਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਕਥਾ ਰਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰਸ ਵਰਗੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰਸ ਆ ਕਥਾ ਵਿੱਚ, ਜੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰਸ ਆ ਪਾਨ ਕਰੋ ਪੀਣਾ ਕਰਾਂ। ਇਹ ਕਦੇ ਕਦੇ ਇਹ ਫਿਰਨਾ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਗ੍ਰੰਥ ਗਣ ਗ੍ਰੰਥਨ ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਜੋ ਸਿਧਾਂਤ ਲਿਖਿਆ ਆ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨ ਨੂੰ ਲਾਵਾਂ ਅਤੇ ਉਤ ਕਾਮਨ ਮੋਹ, ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਫਿਰ ਜੋ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਉਹਦਾ ਵਿਚਾਰ ਵੀ ਕਰਾਂ। ਜੋ ਗ੍ਰੰਥ ਕਾਮਨ ਮੋਹ ਕਹੀਏ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਉਸ ਦੇ ਯੁੱਧ ਕਹੀਏ ਸਹਿਤ ਹੋ ਕੇ, ਅਤੇ ਕਥਾ ਜਿਹੜੀ ਕਥਾ ਮਹਾਨ ਆ ਉਸ ਕਥਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਨ ਨੂੰ ਲਾਵਾਂ, ਅਤੇ ਜੋ ਕਥਾ ਰਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰਸ ਵਰਗੀ ਆ ਉਸ ਨੂੰ ਪਾਨ ਕਰਾਂ। ਪਾਨ ਕਰੋਗੇ ਪੀਣਾ ਕਰਾਂ। ਦੋਹਰਾ ਤਪ ਤ੍ਰਿਆ ਸੁਦਾ ਅਸਿੱਧ। ਤਪ ਤ੍ਰਿਆ ਸੁਦਾ ਅਸਿੱਧ ਤ੍ਰੈ, ਇੱਥੇ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਹੈ। ਤਪ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਤਪੱਸਿਆ ਕਰਨੀ, ਪਰ ਗੰਗਾ ਕਿਨਾਰੇ ਇਤਿਆਦਿਕ ਤੀਰਥਾਂ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ 'ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਤਪ ਕਰਨਾ। ਤ੍ਰਿਆ, ਅਤੇ ਤ੍ਰਿਆ ਕਿਹੜੀ ਸ਼ੁਭ ਗੁਣਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਇਸਤਰੀਆਂ। ਸੁਦਾ ਚੰਗੇ ਗੁਣਾਂ ਵਾਲੀ ਇਸਤਰੀ ਦਾ ਮਿਲਣਾ, ਅਤੇ ਸੁਦਾ ਕਹੀਏ ਜੋ ਹੁਣ ਐਵੇਂ ਕਥਾ ਰਸ ਆ ਇਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹੀ ਆ ਨਾ, ਇਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦਾ ਪੀਣਾ। ਇਹ ਤ੍ਰੈ ਕਹੀਏ ਤਿੰਨ ਕਰਮ ਆ, ਅਤੇ ਇਹ ਤਿੰਨ ਕਰਮ ਅਸਿੱਧ ਭਾਵ ਸਿੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਕਿਉਂ? ਨਿਮਖ ਔਖਾ ਮਾਹੇ। ਨਿਮਖ ਕਹੀਏ ਨਿਮਖ ਮਾਤਾ ਥੋੜ੍ਹੀ ਉਮਰ ਆ, ਔਖਾ ਦਾ ਅਰਥ ਉਮਰ ਆ, ਥੋੜ੍ਹੀ ਉਮਰਾਂ ਦੇ ਮਾਹਿਕੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਿੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਤਪ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਵੇਖੋ ਵਿੱਦਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੀ ਆ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਉਮਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬੜਾ ਕੁਝ ਚਾਹੀਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਤਿੰਨੇ ਅਸਿੱਧ ਸਿੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ। ਨਿਮਕ ਔਖਾ ਮਾਹੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਉਮਰਾਂ ਵਿੱਚ, ਕਾਲਯੁਗ ਦੀ ਉਮਰਾਂ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੈ। ਦੁੱਖ ਰੂਪ ਭਾਵ ਤੇ ਅਭੈ ਬਿਨ ਨਿਰਾਸ ਸੁਖ ਨ ਹੈ। ਦੁੱਖ ਰੂਪ ਭਾਵ ਤੇ ਅਭੈ ਬਿਨ, ਇਸ ਲਈ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਦੁੱਖ ਰੂਪ ਭਾਵ ਸੰਸਾਰ ਆ ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਤੇ ਕਹੀਏ ਤੋਂ ਉਸ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਅਭੈ ਕਹੀਏ ਭੈ ਤੋਂ ਰਹਿਤ, ਅਤੇ ਬਿਨ ਨਿਰਾਸ ਬਿਨ ਨਿਰਾਸ ਸੁਖ ਨ ਹੈ, ਅਤੇ ਆਸਾਂ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੋਏ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਸੁੱਖ ਨੇ ਸੁੱਖ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਦੁੱਖ ਰੂਪ ਜਿਹੜਾ ਭਾਵ ਸੰਸਾਰ ਆ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਨ ਨਿਰਾਸ ਆਸਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਇਆਂ ਅਭੈ ਸੁੱਖ, ਭੈ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੋਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੁੱਖ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇੱਦਾਂ ਵੀ ਅਰਥ ਲੱਗਦਾ ਵਿਦਵਾਨ ਜਨ ਲਾਉਂਦੇ ਆ ਜੀ।
ਤਪ ਤਰਿਆ ਸੁਦਾ ਅਸਿਧ ਤਰੈ ਨਿਮਖ ਔਖਾ ਮਾਹੇ। ਵੀ ਤਪ ਜੋ ਕਰਨਾ ਵਾ ਗੰਗਾ ਆਦਿ ਦੇ ਸਥਾਨਾਂ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ, ਉਹ ਵੀ ਸਿੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਉਹਦਾ ਕਰਨਾ ਬੜਾ ਕਠਿਨ ਆ, ਬੜੀ ਮੋਹ ਤਿਆਗਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਅਤੇ ਤ੍ਰਿਆ ਜਿਹੜੀ ਇਸਤਰੀ ਆ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਉੱਪਰ ਕਥਨ ਕੀਤੀਆਂ ਸੋਹਣੇ ਰੂਪ ਵਾਲੀਆਂ, ਉਹ ਵੀ ਮਿਲਣੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਔਖੀਆਂ। ਅਤੇ ਜੇ ਮਿਲ ਵੀ ਜਾਣ ਤਾਂ ਤ੍ਰਿਆ ਦੇ ਮੋਹ 'ਚ ਪੈ ਨਰਕ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਸੁਦਾ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਾਸਤਰ ਆ, ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰ ਆ, ਸਿਧਾਂਤ ਅਤੇ ਤਾਤਪਰਜ ਗੁਪਤ ਭੇਦ, ਉਹ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਆ। ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੀਣਾ ਵੀ ਬੜਾ ਕਠਿਨ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਸਾਲ ਵਿਆਕਰਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਲਗਨ ਲੁਗਣ ਸਮਝਣੇ ਔਖੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਅਤੇ ਨਿਮਕ ਔਖਾ ਮਾਹੇ, ਇਸ 'ਤੇ ਸਾਰੇ ਅਸਿੱਧ ਹੀ ਆ, ਕਰਨੇ ਸਿੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਤਿੰਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਵੀ ਅਤੇ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਨੀ। ਤਪ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਇਸਤਰੀ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ ਨਾ। ਜੋ ਤਪ ਕਰਨਾ, ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਪਊ ਗੰਗਾ ਆਦਿ ਜਾ ਕੇ। ਫਿਰ ਮੋਹ ਸਤਾਉਂਦਾ ਵਾਰ ਵਾਰ। ਜੀਵਣਾ ਜਿਹੜਾ ਜਿਉਣਾ ਸੰਸਾਰ ਦਾ, ਇਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਮੇਂ ਦਾ। ਨਿਮਕ ਔਖਾ ਮਾਹੇ, ਨਿਮਕ ਮਾਤਰੀ ਔਖਾ ਦੀ ਉਮਰ ਆ। ਇਸ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਿਲਣੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਔਖੀਆਂ। ਦੁੱਖ ਰੂਪ ਭਵਤੇ ਭੈ ਬਿਨ, ਅਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਦੁੱਖ ਰੂਪ ਸੰਸਾਰ ਆ, ਭਾਵ ਕਿ ਸੰਸਾਰ ਆ, ਅਤੇ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਬੰਦਾ ਬਿਨ ਨਿਰਾਸ਼, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਅਭੈ ਸੁੱਖ ਨਾ ਹੀ ਅਰਥ ਵਾਸਤੇ। ਉਹਨੂੰ ਅਭੈ ਸੁੱਖ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਬੜਾ ਔਖਾ ਆ। ਮਤਲਬ ਅਭੈ ਸੁੱਖ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਾਨ ਸੁੱਖ ਆ। ਅਭੈ ਪਦ ਦੀਨਾ ਮਾਰ, ਭੈ ਪਦ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਕਬਿਤ ਕਾਲ ਭਗਵਾਨ ਬਿੰਦ ਕਾਲਾਵਾਨ ਕਾਲੀ ਸੰਗ